ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन की टीम एक बार फिर कांशी टीवी के सारे दर्शकों के सामने उपस्थित हुए हैं और सारे दर्शकों को असी प्यार भरी जय गुरुदेव जय वाल्मीकि और सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस दे नाल नाल असी कांशी टीवी का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्हां दे माध्यम राही असी सारे दर्शकों के नाल विचार साझे करते हैं। असी आप दे नाल जो सतगुरां ने बनारस तो यात्रावां कीतियां और जिहड़ी पहली यात्रा सी उन्हां दी जिहड़ी कि गुजरात तो नूं गए, गुजरात तो पाकिस्तान नूं गए, अफगानिस्तान नूं गए, फिर वो इराक नूं गए और इराक तो अगे ईरान नूं भी गए और फिर वापस बनारस नूं आए और जिथे भी गए उन्होंने उस परमात्मा का संदेशा सारे लोगों तक पहुँचाया। सतनाम का जो प्रचार उन्होंने किया वो सारिਆਂ ने बहुत ही पसंद किया उसनों। बनारस विच आए, फिर थोड़ी देर बनारस विच रहे, उन्होंने माता पिता का देहांत हो गया तो उन्होंने जो उन्होंने विधि अनुसार जो रस्मां सी उन्होंने सारियां पूरियां कीतियां और फिर माता लोना जी दे नाल उन्होंने अपने घर के काम भी संभाले। ज्ञानिया ध्यानिया दे नाल उन्हां दा विचार वटांदरा हुंदा सीगा, परमात्मा दे बारे जिक्र करते सी, सतनाम दा सारिਆਂ ਨੂੰ जाप दसदे सीगे। और फिर उन्होंने सतगुरां ने ये जो परमात्मा का नाम है उसनूं होर लोगों तक पहुँचाने लिए उन्होंने सोचा कि दूसरी यात्रा पर निकलना चाहिए है। और उन्होंने अपनी पुरानी मंडली जड़ी सी उन्होंने जिस विच सेवादास जी सन, जीवनदास जी सन, गुरमुख दास जी ते अनमोल राय सी, उन्होंने दे नाल हो मिल के ते बनारस तो निकले। तो सब तो पहले वो गया जिहड़ा कि एक बड़ा ही मशहूर तीर्थ स्थान है और बहुत लोग उत्थे जाते हैं। और उन्होंने दे नाल गया तक सतगुरु कबीर जी भी उन्होंने नाल गए। अमरीक जी ये जो गया जिहड़ा बहुत मशहूर तीर्थ स्थान है, उत्थे सतगुरां दा सत्संग जो होया उसके बारे आप जो साढ़े दर्शक उन्होंने नाल विचार साझे करो। थैंक यू प्रधान जी। कांची टीवी के सारे दर्शकों सारिਆਂ एक बारी फिर जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बहुत वधिया तरीके नाल गुरु महाराज की जिहड़ी पहली यात्रा जिहड़ी उन्होंने 12 सालों दे विच पूरी की, असी पूरे समाज दे नाल सिੱਖਿਅਤ लोगों दे नाल साडे फिलोसफर की जो सोच सी जिथे जाके उन्हें पूरा अपना टाइम दे के वो जगह देखियां भी। मैं पिछली बारी जिक्र किया सी कि हुण असी उन्हां वो सारियां जगह जिथे जिथे गुरु महाराज गए कोशिश करांगे कि उन्हां दी एक वीडियो बना के असी नालों नाल दिखा के ते तुसीं उस दा आनंद माणो ते तुहानूं पता लगे कि गुरु महाराज किहड़ी किहड़ी जगह ते गए हैं। जिस तरह प्रधान जी तुसी गल की कि सतगुरु महाराज की जिहड़ी दूसरी यात्रा वो 1460 दे विच 1460 दे विच 12 सालों तो बाद उन्होंने दोबारा शुरू की, जिहदा समा इतिहासकार मुताबक 5 साल है। गुरु महाराज ने ये जिहड़ी दिशा चुनी दूसरी बारी, ये बिल्कुल पहली दिशा दे उल्ट दूसरे पासे जाण लई ये दिशा उन्होंने चूज़ की चुनी। वो सब तो वधिया और खुशी की गल जिहड़ी मेरे मन नूं ज़्यादा टुंबदी है कि उन्हां दे नाल सतगुरु कबीर साहब महाराज जी भी नाल गए और गए भी उस जगह ते गया
एक शहर जिहदा दुनिया विच एक नां है, जिथों महात्मा बुद्ध नूं इतिहासकार और सच्चाई है कि लिखते हैं कि उस जगह तो महात्मा बुद्ध नूं गया दे स्थान तो जिहड़ा ज्ञान प्राप्त होया सी, ये दो महापुरुष उस ही जगह ते पहुँचते हैं। हुण उस जगह ते पहुँचण दा इन्हां दा मकसद की है, ये सानूं सोचना पेगा, क्योंकि गुरु महाराज उन्हां जगह ते गए हैं जिथे लोग इकट्ठे हुंदे हन, विचार वटांदरे हुंदे हन, जिथे कोई ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਿਆ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ बस्ती विच बैठ के उत्थे गुरु महाराज सत्संग करते हैं। तो उस जगह ते एक शुक्राचार्य नां दा एक बहुत ही हर कला विच संपूर्ण एक मूल निवासी उत्थे इतिहासकार जिहड़ा कि रविदासिया समाज का जिन्होंने मूल निवासी कहा गया वो रहिंदे सन। हुण हिंदू इतिहास दे विच उन्हां नूं मूल निवासियों का दैंतां का गुरु भी कहा गया, क्योंकि जिन्हां कोल कलम हुंदी है वो कोई कुछ भी लिख सकता। पर असीं हुण समाज नूं ये गल दसनी चाहुंदे आ, तुहाडे नाल ये गल साझी करना चाहुंदे आ कि जदों गुरु महाराज एक स्थान तो दूसरे स्थान जाते हैं तो वो इहो जिहे स्थान ही क्यों चुनते हैं कि उस जगह ते जाइए, उस जगह ते जाया जावे जिथे लोगों नूं कुछ शिक्षित किया जाए, तो जिथे लोग आके कुछ मन की शांति लई आके अपने आप नूं खुशकिस्मत समझते हैं। अच्छा प्रधान जी, उस जगह ते जाके सतगुरु महाराज ने शुक्राचार्य नाल मिल के उत्थे विचार वटांदरे कीते, क्योंकि वो शुक्राचार्य जिहड़ा एक बहुत महान कला संपूर्ण इंसान होया, मूल निवासी, जिन्हें इतिहास दे विच लिखियां गल्लां मुताबक जिसने छुआछात दियां ढेरियां जिहड़ियां कंधां ढा के ढह-ढेरी कीतियां, ते क्योंकि वो जिहड़ा शुक्राचार्य सीगा वो मूल निवासी गरीब लोगों के लिए लड़दा सीगा, इस करके सतगुरु महाराज ते कबीर साहब महाराज ने उहदे नाल जाके विचार वटांदरे कीते ते लोकां नूं कुछ सीधे रस्ते पाया जा सके। हाँ जी, हाँ जी अमरीक जी, एक होर बहुत ज़रूरी गल जिहड़ी दस्सण वाली है कि गया दे विच सतगुरु रविदास जी ने जो बोधी भिक्षु सी, उन्हां दे नाल भी उन्हां दा काफ़ी विचार वटांदरा होया। हाँ जी, सही गल। हाँ, ते वो भी सतगुरु दी जिहड़ी सोच सी, परमात्मा दे बारे जिहड़ी उन्हां दी सोच सी, उहनूं सुन के हैरान होए कि पूर्ण संत महात्मा दे मूँह चों जिहड़े बचन निकलते हैं, उन्होंने जो भी कोई सुनता है वो अचंभे दे विच रह जाता है कि वो इंसान नूं मिलना बड़ा मुश्किल है जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़िया हुंदा है। सो उत्थों फिर सतगुरु हुणां ने गया तो वो निकले ते वो फिर सोनपुर, वो भी बिहार दे विच है, उत्थे पहुँचे। और सोनपुर एक बड़ा ही मशहूर मंदिर है जिसनों हरिनाथ मंदिर कह के पुकारा जाता है। और सोनपुर दे विच जो वार्ता गुजरी वो सैकटरी साहब तुसी दर्शकों के नाल थोड़े उत्ते विचार साझे करो। थैंक यू प्रधान जी। सोनपुरी इलाके दे विच सतगुरु साहब जी की जो उन्होंने इतिहास मिलते हैं, उत्थे हरिनाथ मंदिर के नाम भी जुड़ते हैं। हाँ जी, बहुत मशहूर मंदिर। तो यह गल अपने अमरीक पलाही जी हुनी बड़ी वधिया गल की है कि जिथे जिथे भी महाराज जी जाने का फैसला कर लिया कि इत्थे जाना है, वो पिछे कोई बहुत वड्डी वजह होती है, वो कोई कारण होता है। जे देखा जाए कि सतगुरु जी ने यह ट्रैवल्स
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਕਬਰ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਧਨੀ ਲੋਕ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲੇਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤੀ ਗਏ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤੀ ਦਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਟਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਨਪੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਗਏ। ਉਸ ਹਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਵੰਬਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੰਡੋਕ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 4 ਧਾਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਮ ਇਹ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਧਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨੀਚਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਉੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਰਤੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ ਉਹ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਹ ਆਰਤੀ। ਤਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਨਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਰਬ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ
ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਲੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਜੀਵਨਦਾਸ, ਗੁਰਮੁਖਦਾਸ, ਅਨਮੋਲ ਰਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਸੈਕੰਡ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਪਾਸਾ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਤੁੰਬਾ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁੰਬਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜੀ। ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, कुलदीप सिंह जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਮਨ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਨਾਨਕਸਰ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, 3 ਕਨਾਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆ, 2023 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਟ-ਬਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ।
1935 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਭੂਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 1935 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, 1946 ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20, ਕਿਸੇ ਨੇ 50, ਕਿਸੇ ਨੇ 107, 108 ਰੁਪਏ ਇਦਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। 107 ਰੁਪਏ ਆ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1946 ਚ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 1935 ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਗੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ 8 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਗੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਕੌਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਭੂਮੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ, ਆਹ 12 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 50 ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 51 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਭੂਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਰਾਜ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਖੇੜਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਆ। ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਬੰਨ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਿਆ,
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਰੀਬੀ 40-50 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਤ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਚੱਕਣਾ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਚੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਓ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ, ਪਿਸਟਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵਾਰ, ਜੋ ਗੰਡਾਸੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੈਲਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਘੇਰਾ ਖੁਦ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਪਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਫਾਈਲ ਧਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣੀ ਸੀ, ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਖੜਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ 7-8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 6-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 70-80 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਜੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ AK-47 ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਨਾਨਕਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੰਗਾ ਨਾਨਕਸਰ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਕੜ ਬਣੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗੀਰਾਂ, ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਧਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 38 MLA ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵੀ MLA ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ MLA ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਦੇ ਲੜੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਚ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਹੰਗ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਟ ਦਾ ਮੇਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਹੰਗ ਤੇ ਹਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 8300 ਵਾਰ 1400 ਅੰਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, 5 ਵਾਰ ਸੁਹੰਗ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8300 ਤੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ 13 ਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ 8300 ਤੋਂ ਵਾਰ ਵੱਧ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਛੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁੰਗੇ, ਝੰਡੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ LCD LED ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 80 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਸ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਕੁਛ % ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਮੈਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਗਮ ਬੁਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 51 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹ 2-3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਬਸ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, जो बिल्कुल सही गल है कि जो कुलदीप सिंह जी और उन्होंने साथी जो उन्होंने काम करके दिखाया हाँ जी, बहुत ही शलाघायोग है। जिस नूं आपां सुनते हैं ना कि जान हथेली दे उत्ते रख के हाँ जी, किते सामने खड़ना कोई छोटी जी गल नहीं, बड़ी वड्डी गल है ये, और उन्होंने करके दिखाया और एकता जिहड़ी पैदा हुई वो सब तो वड्डी गल है। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬ ਹੂ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਲਵ ਔਰ ਕੁਸ਼ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ और ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਦਿਵਸ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਰਦਾਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੀਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੀ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ, ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।